हेलो एवरीवन स्वागत करुच्च यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने आज हम देखिबा +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो न्यू पिला माने एडमिशन करिछ त मनकर दुईटी कंपलसरी पेपर रही अछि। गोटे होची VSC और गोटे होची AEC बुझिला। जोटा VSC रही अछि जोटे तुम EVS एनवायरमेंटल स्टडीज परिवेश विज्ञान बाबद रे। तो से विषय रे आज आम आलोचना करबा परिवेश प्रदूषण बुझिला। परिवेश प्रदूषण जोटा कि एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन इत्यादि गुड़िक रही अछि। तो से विषय रे आलोचना करबा। जो मैंने चैनल को प्रथम थर आछन चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो जहाँ द्वारा परवर्ती वीडियो आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो पिला माने एटा तुमर जो न्यू सिलेबस रही अछि NEP 2020 सिलेबस लागू हो सारी। तो सही सिलेबस अनुसार क्लास गुड़िक करबा बुझिला। तो देखो तो प्रश्न अच्छी पिला माने देख प्रदूषण कहले कौन बुझ केतेक मुख्य प्रदूषकर नाम लेख। तो देख परिवेश रे थिबा वायु जल मृत्तिकार भौतिक रासायनिक एवं जैविक प्रकृतिर अनिच्छाकृत परिवर्तन को प्रदूषण कहुए। तो देख परिवेश रे थिबा वायु जल मृत्तिका भौतिक रासायनिक और जैविक प्रकृतिर अनिच्छाकृत परिवर्तन को प्रदूषण कहुए। जहाद्वारा मनुष्य सह समग्र जीवजगत जीवन धारणा निमंते नाना समस्या सृष्टि होते। यह मुख्यतः एक मनुष्यकृत अप्रक्रिया अटे। विभिन्न प्रकार अदरकारी वस्तुर समाहार रे परिवेश प्राकृतिक उपादान गुड़िक विनष्ट घटी प्रदूषण घटी थाए। जहाद्वारा प्रदूषण दूषितकरण भयावहता को सूचाई थाए। क्लियर। तो देखो परिवेश प्रदूषण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो देखिबा परिवेश किपरि प्रदूषण होता है। तो जो पदार्थर अपमिश्रण रे पदार्थर अपमिश्रण रे परिवेश प्रदूषण घटी थाए ताहाको प्रदूषक कहुए। तो देख जो पदार्थ रे अपमिश्रण रे परिवेश प्रदूषक होते बुझला। जो जिनिस पदार्थ रही अछि ताहा अपमिश्रण ताहा मिसी न पारि थाए जहाद्वारा परिवेश प्रदूषण होता है ताहाको परिवेश प्रदूषक बोली कहुए। यही प्रदूषक गुड़िक विभिन्न प्रकार मनुष्य द्वारा प्राकृतिक परिवेश मध्य प्रवेश करथांती। तो यह मनुष्य मान द्वारा परिवेश को प्रवेश करथांती। तो देख अपमिश्रण गुड़िक होउची अलिया आवर्जना ठारू आरंभ करी अति मारात्मक तेजस्क्रिय रश्मि पर्यंत होता है। तो बुझेला जोटा अपमिश्रण गुड़िक रही अछि ताहा होउची अलिया आवर्जना ठारू आरंभ करी अति मारात्मक तेजस्क्रिय रश्मि पर्यंत होता है। साधारणतः जो अपमिश्रण गुड़िक द्वारा जीवजगत क्षति साधना होता है ताहाकू प्रदूषक बोली कहुए। तो प्रकार भेदरे प्रदूषक गुड़िक दुईटी श्रेणी अटंती। गोटे होची जैव निम्नीकरण योग्य प्रदूषक आ गोटे होची जैव निम्नीकरण अयोग्य प्रदूषक। तो देख पिला माने प्रथम देखिबा जैव निम्नीकरण योग्य प्रदूषक। तो प्राकृतिक विशुद्धिकरण क्रिया द्वारा विभिन्न अणुजीव अपघटक माने यही प्रदूषक गुड़ी को सरलीकरण कर दे थांती बुझेला। तो जैव निम्नीकरण अयोग्य प्रदूषक कौन। तो यही मानक सहित नाना प्रकार धातु कठिन पदार्थ बहु रासायनिक कीटनाशक पदार्थ तेजस्क्रिय बहु इत्यादि वस्तु इत्यादि अंतर्गत अटे। एगुड़िक साधारणतः अपघटित हो पारती नाही। अवक्रमित योग्य प्रदूषक गुड़िक यथा आवर्जना मूत्र पचासड़ा जैविक पदार्थ कलकारखाना निर्गत हो विभिन्न जैविक एवं अजैविक पदार्थ इत्यादि परिवेश को प्रदूषित करथाए। तो देखिबा प्रदूषक गुड़िक मुख्यतः वायु जल और स्थल तथा मृत्तिका प्रदूषण घटाई थाए। तो प्रथम रही अछि स्तूपीकृत वस्तु जोटा कि अलिया आवर्जना पाउंश धूली कलकारखाना निर्गत होता मल पचासड़ा जैविक पदार्थ घरोई आवर्जना इत्यादि को स्तूपीकृत वस्तु बोली कहुए। क्लियर। आगे देखि दियो। तो स्तूपीकृत वस्तु कोड़ाई कहुए ना अलिया आवर्जना पाउंश धूली कलकारखाना बाहर निर्गतर मल पचासड़ा जैविक पदार्थ घरोई आवर्जना इत्यादि बुझेला। नेक्स्ट
ବାଷ୍ପୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫର, ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ହେଲୋଜେନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ବାଷ୍ପୀୟ ପଦାର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ଅମ୍ଳକଣିକା, ଯେଉଁଟାକି ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଅମ୍ଳକଣିକା। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଧାତୁ, ଯେଉଁଟା ପାରଦ, ଲୁହା, ନିକେଲ, ଜିଙ୍କ୍, ସୀସା, କେଡମିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଧାତୁ। ତ ଲୁହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧାତୁ। ବୁଝିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରତିହତ କରିହେବ। ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖିବା। ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ବାୟୁରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯେଉଁଟାକି 21%, ଯବକ୍ଷାରଜାନ 78% ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ 0.03%। ବୁଝିହେଲା। ତ ବାୟୁରେ ଥିବା ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ 0.1% ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିରଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଓ ଦହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଓ ଦହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜୀବଜଗତରେ ବୃଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ବାୟୁରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ସ୍ଥିତିରେ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ବାୟୁରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ସ୍ଥିତି ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଦୂଷିତ ଓ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମ, ସହର ତଥା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସେତେ ହୋଇନଥାଏ। ଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସହରମାନଙ୍କରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସହରରେ ଘରୋଇ ଆବର୍ଜନା ଖୋଲା ନାଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ନଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସହରରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ, ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, ମୋଟରସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯାନବାହନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲକୁ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ପରିବେଶରେ। ବୁଝିଲା। ତେବେ ଦେଖିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କୁପ୍ରଭାବ। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଜୀବଜଗତର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଜୀବଜଗତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହୋଇ ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ସୌର ରଶ୍ମିରେ ଥିବା ଅତି ଘନ ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି କର୍କଟ ରୋଗ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ଘନ ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ବେଳେ ବେଳେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାତବ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ସୂତା, ଲୁଗା, ସାର, କଳକାରଖାନା ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା କାଶ, ଶ୍ୱାସ ଯକ୍ଷ୍ମା, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯାନବାହନ ଇନ୍ଧନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନରୁ ନିର୍ଗତ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହିଛି କାର୍ବକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ସାଧାରଣ ସନ୍ତୁଳନରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟି ହୃଦ୍ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରତିହତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏଠି ଦେଖ, ମଣିଷ ସମାଜ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଥିବାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ନକରି ସବୁଆଡ଼େ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଯାନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ପାଇବାରେ ଏଣ୍ଟି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖଞ୍ଜି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଅଛି, ଦେଖିନେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏହାର କି କୁପ୍ରଭାବ ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଏହାକୁ
କିପରି ପ୍ରତିହତ କରିହେବ। ତ ଦେଖ ଜୀବଜଗତର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜଳ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଜୀବଜଗତରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଜଳ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ପୃଥିବୀର ଏହା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ଆମ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ 6ଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ। ତ ଆମ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ 6ଟି ଉପାଦାନ ରହିଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନଟି ହେଉଛି ଜଳ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ଅପମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଜଳ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା। ତ କିପରି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅଛି ଦେଖ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ନାନାଦି ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥ ସହିତ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୁଗାପଟା ସଫା, ବାସନ ସଫା, ଘର ପରିଷ୍କାର, ରୋଷେଇ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଜଳ ସାବୁନ, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ସୋଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଅପରିଷ୍କାର ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶି ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ମଫସଲ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳାଶୟରେ ଲୋକମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଚାସଢ଼ା ପନିପରିବା, ଅଦରକାରୀ ଗଛ ଲତା ପତ୍ର, ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୋବର, ମଳମୂତ୍ର, ରୋଗୀର ଛେପ, ଛଙ୍କାର ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାତ୍ମକ ରୋଗର ଲୋକମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ଜଳ। ତ କାଗଜ କଳ, ଲୁଗା କଳ, ଚମଡ଼ା କାରଖାନା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳକାରଖାନାରୁ ଜଳ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ସହ ମିଶି ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ଜଳକୁ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଜଳଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ। ତ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଫଳରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ବୃହତ୍ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଫଳରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବହୁତ କ୍ଷତି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ଆଦି ଖାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜଳଜ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଳଜ ଜୀବମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାତ୍ମକ ରୋଗ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଦୂଷିତ ଜଳ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ସେବନ କଲେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ? ତେବେ ଦେଖିଦିଅ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ବା ଅଦରକାରୀ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ବା ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ବା ଭବ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇନାହିଁ କି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ବା ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି ଯୋଗୁଁ କାନ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ବୁଝିଲା? ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ଏଠି ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଟା ଦେଖିନେବ। ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଅପଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି, ଧାତୁ ପ୍ରଦୂଷକ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷକ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ରହିଅଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଯେଉଁ VSC କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।